जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार कगिरधारी राधा रमन बिहारी जीव की जय। नित्य निरूप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सात श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सात श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री गुरुदेव की जय। नित्य निरूप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सात श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। नित्य निरूप विष्णु परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सात श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य निरूप विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य अष्टोत्तर सात श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नित्य निरूप विष्णु परमहंस श्री गोरक्षर दास बाबाजी महाराज की जय। नित्य निरूप विष्णु सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य निरूप विष्णु वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्री गुरुदेव वेदांताचार्य श्री बालादेव विजयभूषण प्रभु की जय। श्री रसिकाचार्य विजयनाथ कवच ठाकुर की जय। श्री नरोत्तम श्री निवास आनंद प्रभु जय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ साध गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षदविंद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासि श्री गौर भक्तविंद की जय। श्री अंतरदीप महापुरुष श्रीमतदीप कुद्रमदीप माधवदीप कौलदीप विठलदीप जनदीप मोदद्रमदीप रुद्रादीप आत्मिक श्री नवदीप धाम की जय। श्री गुप्त वृंदावन नवदीप धाम की जय। श्री गौड़मंडल परिक्रमा की जय। श्री गौड़मंडल परिक्रमा की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपा गोपी गो गोवर्धन द्वादश गणात्मिका श्री भाष मंडल की जय। श्री श्याम कुंद राधा कुंद जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभाष सुदर्शन चाकर जीव की जय। निशिंह भगवान की जय। भक्त प्रवार श्रीपाद महाराज की जय। चारों संप्रदाय की जय। कर्मठ राज श्री चैतन्य मात की जय। श्री ब्रजीलयत की जय। श्री हृदय मंजिल की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। समागत भक्त विंद की जय। श्री निताय गो प्रेमानंदी। Now vamos cantar para Gurudev. Gurudev Kripa. Não. Gurudev Kripa ko. Esqueci a canção. Gurudev Kripa ko ki mujhko apana Mai Sharana Pada Gurudev Mai Sharana Pada Teri Charana mein jaga dena Mai Sharana Pada Teri Charana mein jaga dena Charana mein jaga dena Charana गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करो के मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। हे नाथ जगाओ तुम। मेरे नाव भंगा डोले उसे पार लगा देना। मेरे नाव भंगा डोले उसे पार लगा देना।
सुख सागर हो, भक्ति के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्यमाला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना, नित्यमाला जपू तेरी, मेरे दोष भुला देना। मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, मैं संतों का सेवक हूँ, गुरु चरणों का दास हूँ, नहीं नाथा बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, नहीं नाथा बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, इस जग में अकेला हूँ, तेरे द्वारा का भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना, तेरे द्वारा का भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जया गुरुदेवा जया गुरुदेवा, गुरुदेवा जया गुरुदेवा, जया गुरुदेवा गुरुदेवा, गुरुदेवा जया गुरुदेवा, जया जया गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जया गुरुदेव जया जया गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जया जया गुरुदेव। जय श्री पूज्य पावन श्री गुरुदेव, जय पूज्य पावन श्रील प्रभुपाद की जय। এবারও করুণা করুন, এবারও করুণা করুন বৈষ্ণব গোসাই, এবারও করুণা করুন বৈষ্ণব গোসাই, পতিতা পাবনা তোমার বিনে কেহ নাই, পতিতা পাবনা তোমার বিনে কেহ নাই, কাহারা নিকাতে গেলে পাপা দূরে যায়, কাহারা নিকাতে গেলে পাপা দূরে যায়, এমন দয়াল প্রভু কে বাখাতা পায়, এমন দয়াল প্রভু কে বাখাতা পায়, গঙ্গারা পরাশা হলে পশ্চাতে পাবনা, গঙ্গারা পরাশা হলে পশ্চাতে পাবনা, দর্শনে পবিত্র করো তোমার গুণ, দর্শনে
pavita koro ito maragona adistani aparade tade harinama adistani aparade tade harinama Tamasthani aparade nahi koe dana Tamasthani aparade nahi koe dana Tomara hridoye sada Govinda Vishana Tomara hridoye sada Govinda Vishana Govinda Kohena Mama Vaishnava Parana Govinda Kohena Mama Vaishnava Parana Pratijani Kori Asha Charani Raduni Pratijani Kori Asha Charani Raduni Narotami Koro Doya Yapana Raboli Narotami Koro Doya Yapana Raboli Jaya Vaishnav Thakur Jai Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Jai Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Vaishnav Thakur Jaya Vaishnav Thakur Então agora nós vamos cantar Nitai Gorana Nitai Gorana Nitai Gorana Anandera Dham Jejananu Hilaya Tare Jamuraya Dhare Loye Jaya Narake Dubaya Taya Nitai Goranama Yanandera Dhamma Jejanana Hilaya Tare Jamuraya Dhare Loya Jaya Narake Dubaya Taya Tulasi Rahara Napare Jechara Jamala Eva Satara Tilaka Dharana Nakore Jejana Vitaya Jana Matara Tulasi Rahara Napare Jechara Jamala Eva Satara Tilaka Dharana Nakore Jejana Vitaya Jana Matara Naloya Hadina Vijitari Vama Pamara Pashanda Mati Vaishnava Sevana Nakore Jejana Kihvabita Haragati Naloya Hadina Vijitari Vama Pamara Pashanda Mati Vaishnava Sevana Nakore Jejana Kihvabita Haragati Guru Mantra Sara Kurae Para Rajate Hoi Bevasa Tamoguna Jabe Sataguna Pabe Hoi Be Krishna Radhasa
Guru Mantra Sara Kurae Vara Brajate Hoibe Pasa Tamoguna Jabe Sataguna Pambe Hoibe Krishna Radhasa Eda Salochana Bolyanukshana Nitai Gora Gunagao Suke Era Se Jara Rachina Hoila Chuna Kalita Ramo Eda Salochana Bolyanukshana Nitai Gora Gunagao Suke Era Se Jara Rachina Hoila Chunakani Taro Mukhe Nitai Gora Nama Yanandera Dhamma Jejanana Hilaya Tariyama Raya Dhariloye Jaya Narake Rupaya Taya Narake Dubaya Taya Narake Dubaya Tara Narake Du Jejanana Hilaya Narake Dubaya Taya Jejanana Hilaya Narake Dubaya Taya Jejanana Hilaya Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Nitai Goranga Nitai Goranga Jaya Nitai Goranga Gora hai Nitai hai Gora hai Nitai hai Gora hai Nitai hai Gora hai Nitai hai Jai Gauranga Mahaprabhu Jai Nityananda Prabhu Radhe Radhe Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Kore Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro Mori Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro Mori Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koro Mori Toma Vina Ke Doyalo Jagatat Samsare Toma Vina Ke Doyalo Jagata Samsare Patita Pavana Heta Tavaya Vatara Patita Pavana Heta Tavaya Vatara Mosamo Patita Prabhu Napai Diyara Mosamo Patita Prabhu Napai Diyara Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Haha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi
Kripavalokana karo yame bodho dukhi. Kripavalokana karo yame bodho dukhi. Doya koro sita pati Advaita Gosai. Doya koro sita pati Advaita Gosai. Tava kripa bole pai Chaitanya Nitai. Tava kripa bole pai Chaitanya Nitai. Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha. Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha. Bhata Yuga Shri Jeva Prabho Lokanatha. Bhata Yuga Shri Jeva Prabho Lokanatha. Doya koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa. Doya koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa. Ramachandra Sangramage Narottama Dasa. Ramachandra Sangramage Narottama Dasa. Doya koro Prabhupada Shridaita Dasa. Doya koro Prabhupada Shridaita Dasa. Vaishnavira kripa mage Yadhama Dasa. Vaishnavira kripa mage Yadhama Dasa. Doya koro Guru Deva Patita Pavana. Doya koro Guru Deva Patita Pavana. Shicharani Seva Mage Epatita Jana. Shicharani Seva Mage Epatita Jana. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya koro more. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya koro more. Tama vina ke doyalo Jagata samsare. Tama vina ke doyalo Jagata samsare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kora More Toma Vina Ke Doyalo Jagata Samsare Toma Vina Ke Doyalo Jagata Samsare Sachinandana Gaura Hari Sachinandana Jaya 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 Gaura Hari Jaya Sachinandana Jaya Gaura Hari Sachinandana Jaya Gaura Hari Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai Gurudev Pachitapam Ki Jai Srila Prabhupada Pachitapam Ki Jai Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadachi Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparadha Laksha Shritascha Kamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Gurudev Pajitapava Ki Jai Shri Prabhupada Pajitapava Ki Jai. Então, antes de começar, vou pedir licença a vocês um minutinho para pegar um copo d'água. Já volto. Oi, linda. Tchau. Jai Shri Radhe. Desculpa aí, que bateu uma sede. Então, como toda sexta-feira, nós estamos nos encontrando para ouvir os ensinamentos de Krishna para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. A guerra está para começar, Arjuna está confuso e ele, por ser um devoto puro de Krishna, um Sakya Bhakta, ele se coloca nessa condição de
ignorância e confusão, e dessa maneira ele se torna o interlocutor perfeito para Krishna voltar a transmitir, depois de muito tempo, voltar a transmitir esta que é a chamada, como ele mesmo, Krishna diz, a ciência imperecível do yoga. Ele, por um lado, diz que a ciência é imperecível, mas, por outro lado, ele diz que essa ciência parece estar perdida devido ao fator tempo, né? Fator tempo. Também estou me lembrando que Srila Gurudeva estava glorificando Shri Advaita Acharya, né? Cujo aparecimento aconteceu bem recentemente. Então Srila Gurudeva estava explicando assim de uma forma que só ele sabe explicar, como o grande obstáculo para o aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu em Kali Yuga foi também o fator tempo. Porque, na verdade, Shri Advaita Acharya, que não é diferente de Sadashiva Mahavishnu, Shri Advaita Acharya, ele vendo a situação em que o planeta estava, enquanto ele estava ali em Shantipur, ali na área Golda Mandala, né, na área próxima a Navadvip, ele foi e ofereceu suas orações a Krishna usando a água do Ganges e folha de tulsi. E nas suas orações ele deixou claro para Krishna, como o Gurudeva revela para nós, ele deixou bem claro para Krishna que se Krishna não aparecesse numa situação em que um Vishnu Avatar não teria como reverter devido à condição tão desfavorável em que o planeta estava passando, ele fez uma ameaça, né? Ele fez uma ameaça. Ele fez uma oração, mas dentro da oração ele fez uma ameaça. E na oração ele falou para Krishna que se você não aparecer, eu vou destruir todo este Mahatattva, porque do jeito que a coisa está, não pode continuar. Então o Gurudeva revela também que Krishna, pensando em Aprakata Vrindavana, ele estava pensando, não, mas eu devo aparecer, eu estaria programado para aparecer mais para o final de Kali Yuga, né? Então nesse momento Krishna ele está manifestando o seu avatar de Kalki, né? Que ele está pensando, não, eu devo aparecer mais para o final de Kali Yuga. Mas aí quando ele ouve aquela ameaça de Shri Advaita Acharya, nesta lila super confidencial entre o seu próprio avatar e ele que é o avatar, ele resolve aparecer há 520 e poucos anos, né? Então Srila Gurudeva ele revela tudo isso para dizer como que o fator tempo é na verdade o grande obstáculo, né? E se a gente reflete sobre a nossa existência individual, né, a gente observa como a gente vive protelando os nossos compromissos perante nosso Gurudeva por causa do tempo. Também por causa do tempo. Porque no final das contas, o tempo, ou melhor dizendo, seva significa tempo, né? Porque você não vai conseguir prestar seva
Você não vai conseguir servir a Guru e Krishna na 25ª hora, porque o dia só tem 24 horas, né? Então, se algum de nós fizer uma série de coisas da nossa vida, em qualquer fase da vida, desde a infância, passando pela juventude, a idade madura e finalmente a idade, a terceira idade, né? Mas se nós não dedicarmos o tempo da nossa vida para servir a Guru e Krishna, quanto mais a gente fizer isso, mais vai ficar difícil a gente fazer na idade avançada, né? Então, isso quem está falando não sou eu, né? Na verdade, quem fala isso, claro, Srila Gurudeva também, como eu acabo de compartilhar com vocês, Gurudeva está falando desse obstáculo, mas quem fala desse obstáculo também é Prahlad Maharaj, né? Ele está conversando com seus amiguinhos e os amiguinhos falam assim: não, Prahlad, agora nós somos pequenos, a gente tem pais bem situados, abastados, que podem nos dar todo o conforto, todos os recursos, então a gente não precisa ficar pensando em servir, a gente está pensando em se divertir, né? E aí depois, se nós seguirmos esse raciocínio desses coleguinhas de Prahlad Maharaj, os assurinhas da escola de Prahlad Maharaj, então o desdobramento desse raciocínio é que em cada fase da nossa vida nós vamos ter um motivo para não conseguir dedicar tempo à seva. Primeiro é a infância, que eu quero desfrutar na infância. Depois é a juventude, porque eu quero desfrutar na juventude. Depois é a fase de adulto jovem. Eu estou recém-casado, minha esposa é linda, eu sou forte, belo, né? Queremos ter filhos, né? Queremos construir um lar, construir uma situação adequada para os nossos filhos terem o desenvolvimento que um ser humano civilizado merece, né? E assim a vida vai passando ano após ano, após ano, após ano. Fator Kala, o tempo, o fator tempo. Então a vida vai passando e daqui a pouco a gente está com 55 anos e tantos filhos, netos, trabalho, dívidas, compras. Jai Shri Radhe. Agora basta você deixar o microfone mudo, tá bom? Por favor. O microfone no Skype. Tá bom? Isso é. Obrigado. Radhe Radhe. O tempo, né? E aí, assim, em cada fase da vida, eu acho que você não apagou, não deixou mudo o microfone para Budi. Haribol. Isso, isso. Tá. Então, este é o grande elemento, né? O grande elemento que pode prejudicar o nosso processo de dedicação a Bhakti. Como Srila Siddhara Maharaj fala magistralmente, nós vivemos no mundo da exploração, uns explorando os outros, em nome do prazer dos nossos sentidos, em nome da construção do fortalecimento do nosso ego mundano. Nós exploramos nossos irmãos e nossas irmãs, nós exploramos a energia de Krishna, né? Então Srila Siddhara Maharaj dizia que este mundo material é o mundo da exploração, é o reino da exploração. E depois Srila Siddhara Maharaj também falava do outro reino, que é o reino da renúncia, porque todo ser vivo, especialmente ser humano, depois que ele tenta extrair prazer dos objetos dos sentidos e se frustra
ele começa a pensar na renúncia. Não, eu não quero mais saber disso. Eu não quero saber mais da minha esposa, eu não quero saber mais dos meus filhos, né? Eu não quero mais saber da minha ordem de sannyas, da minha ordem de brahmachari, né? Porque tudo isso está me fazendo sofrer, né? Os meus familiares me exploram, os meus irmãos espirituais me exploram, a vida me explora. Então eu quero renunciar a todas as condições em que haja, mesmo que seja um vestígio mínimo de exploração, eu quero deixar tudo isso de lado. Eu quero entrar no Zen absoluto. Né? Zen absoluto. Eu quero Shanta. A minha mente está cheia de confusões, cheia de atribulações. Tantas pessoas, tantas situações, todos os três kleshas perturbando a minha mente o tempo todo, né? Adhyatmika, adibhautika e adidaivika. Quando não é uma catástrofe natural, uma tempestade, o frio gélido, o calor abrasante, né? Quando não é isso, é um familiar meu, um colega de trabalho, um irmão espiritual, uma irmã espiritual. E quando não é nada disso, é a minha própria mente maluca. É o meu corpo que está cada vez ficando mais decrepitado por causa do fator tempo, né? Então, primeiro o reino da exploração, depois o reino da renúncia. Mas aí Srila Siddhārtha Maharaj explica que aquela pessoa de inteligência refinada, ela quer adentrar o reino da dedicação, porque ela percebe que ao querer adentrar o reino da renúncia, ela vai estar fazendo uma proposta que não é natural para a sua verdadeira identidade, porque a sua verdadeira identidade é o princípio dinâmico que faz com que ela esteja neste mundo, que ela busque resultados, que ela tenha metas, né? Diva Tattva é um princípio dinâmico. Então ela percebe, essa pessoa que está querendo alcançar o reino da dedicação, ela percebe que se livrar do sofrimento é, na verdade, uma demonstração de grande egoísmo, né? Da mesma forma que se aferrar à busca do prazer é outra demonstração de grande egoísmo com uma outra carinha, né? Então, essa pessoa de inteligência refinada, que também a gente pode chamar de Chakshu Shastra, né? Porque ela começa a perceber a vida, ela começa a perceber as suas necessidades, ela começa a perceber a sua identidade pelos olhos do Shastra. Ela sabe que ela mesma está ceguinha, né? Mas que pelos olhos do Shastra ela consegue ver as coisas como elas são. Então ela consegue ver onde está Maya, onde está Krishna, onde está ela como diva, onde está o mundo material, o mundo espiritual, pelos olhos do Shastra. Então, com isso, ela adquire a fé, a certeza de que o reino da exploração causa sofrimento e mantém a sua identidade espiritual embotada. O reino da renúncia, apesar de ter uma carinha diferente, né? Apesar de, inclusive, poder mostrar a ela assim os vislumbres da sua própria identidade espiritual, também está nessa categoria de ser uma proposta falível, né? Então, reino da exploração falível, reino da renúncia falível. Então ela começa a se preparar para adentrar o reino da dedicação, porque ela, enquanto diva, ela tem na forma de semente, em potencial, o direito de se dedicar, de oferecer seu amor e sua afeição
a um objeto verdadeiro de amor e afeição. Né? Então aí ela começa a fazer esse esforço, a se empenhar para descobrir como é que ela faz para abrir a porta desse reino da dedicação. Então, assim, em relação a isso, eu vou ler uma história, já que nós estamos também celebrando o Shri Navadvip Parikrama. Eu gostaria de ler uma história de Mahaprabhu. Que fala de alguém que está procurando este reino da dedicação, mas não está sendo entendido, né? E essa história acontece, se vocês quiserem ler, está no Avatar Dourado, página 82, a história do Brahmana e da Bhagavad Gita. No transcurso de sua viagem pelo sul da Índia, Mahaprabhu chegou a Srirangam, onde visitou o templo de Shri Ranganath. Ao ver ali a deidade de Vishnu em posição deitada, enorme nessa deidade, cantou e dançou maravilhosamente. Ninguém em Srirangam jamais vira semelhante manifestação de devoção, de dedicação. Um Vaishnava muito respeitoso, chamado Shri Venkatabhata, convidou o Senhor à sua casa, onde lhe lavou os pés de lótus. Em seguida, distribuiu aquela água entre os demais membros de sua família, borrifando um pouco dela em suas bocas e sobre suas cabeças. Os 4 meses da estação chuvosa, conhecida como Chaturmasya, já haviam começado. Logo, Venkatabhata solicitou humildemente a Mahaprabhu que se hospedasse em sua casa por aquele período, para falar a todos acerca de Krishna. Acolhendo o convite, Mahaprabhu viveu momentos plenos de bem-aventurança com aquela família tão hospitaleira. Shri Venkata tinha um filho chamado Gopal, que se tornou servo pessoal do Senhor. Tempos depois, o jovem Gopal foi a Vrindavan, onde, agora com o nome Shri Gopala Bhatta Goswami, dedicou-se a propagar os ensinamentos de Mahaprabhu. Então, Mahaprabhu vive um passatempo muito especial. Ele tem uma troca de ideias muito interessante com o pai de Gopal Bhatta Goswami, né? Mas o foco da história não é a conversa entre Mahaprabhu e Shri Venkatabhata. Todo dia o Senhor tomava banho no sagrado rio Kaveri, além de dançar inebriado em êxtase espiritual por horas a fio. As pessoas vinham aos milhares para conhecê-lo e bastava verem-no para deixarem de sofrer, né? Mahaprabhu. Por onde ele andou, ele deixou essa marca de Ananda, né? Deixou registrado assim, nos portais de cada aldeia, nas portas de cada residência, no coração de cada aldeão, de cada morador das pequenas aldeias, na época de Mahaprabhu. Ele deixou essa impressão. Você conheceu o Mahaprabhu, Shri Chaitanya Prabhu? Sim. Então todos aqueles que puderam vê-lo receberam a misericórdia de ver a refulgência de seu corpo magnífico, altíssimo, com olhos de lótus enormes, né? Com um sorriso assim que derrubava todas as pessoas, assim, as pessoas ficavam completamente, né? E isso na mesma época que o Brasil estava sendo descoberto, né? Na mesma época que os navegadores europeus estavam colocando sal na sopa do reino da exploração, né? Se aproveitando dos povos pacíficos, né? Atacaram os índios nas Américas,
atacaram os indianos na Ásia, né? Tudo para poder fazer valer a sua dinastia, para poder fazer valer o seu poderio econômico, né? Uma situação muito lastimável, né? Mas enquanto isso, o Mahaprabhu estava dançando depois de ter recebido o Nama de Shishra Puripada. Ele viajou extensivamente e ele distribuía por toda parte Prem, 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 Prem. E milhões de pessoas, à medida que ele ia viajando, por terem o darshan dele, se tornavam Vaishnavas, né? Adotavam o cantar do Mahamantra, adotavam a postura de um Vaishnava, se conscientizavam do obstáculo chamado tempo, e por isso utilizavam o máximo do seu tempo para cantar o santo nome, para meditar nos pés de lótus de Gurudeva, para fazer seva, porque eles podiam entender, como o próprio Mahaprabhu fala naquela canção que a gente tem cantado de manhã. Ele fala disso, né? Udilo Aruna Purabhabangi. Todos estavam conscientes pela presença de Mahaprabhu, todos se conscientizavam. 116. Dos riscos de se manter na ilusão. Ele falava assim: Emona Dulaba Manavadeho Payakikoro Bhavanakeho Ebenabadile Jashoda Sutta Charame Poribalaje. Vocês alcançaram este raro nascimento humano. E o que estão fazendo? Não se importam com este presente? Ora, se não adorarem o filho de Jashoda, no fim, na hora da morte, cairão em condição vergonhosa. Udita tapana hoile asta, dinagelo boli hoi bebiasta, tabekino ebe alasa hoi, nabhaja vridoyaraj. A cada alvorecer e pôr do sol, um dia se passa e é perdido. Então, por que vocês ainda estão à toa? Por que não estão adorando Hridayaraj, o Senhor do Coração? Jivana Anitya Janahasara Tahe Nana Vida Vipada Bhara Namashraya Kori Jatana Tume Takaha Apanakaji. Entendam este fato essencial. A vida material é temporária e repleta de muitos perigos e infortúnios. Vocês devem refugiar-se sinceramente nos santos nomes Namashraya, Ashraya, refúgio, e satisfazer apenas as necessidades básicas para manter suas vidas. Vida simples, pensamento elevado, né? Krishna Nama Sudha Koriyapana Jurao Bhakati Vinoda Prana Nama Vinakichu Nahikoaro Choda Bhuvana Madhya. Por beber o puro néctar de Krishnanam, o coração ardente de Bhaktivinoda foi apaziguado completamente, porque Bhaktivinoda acatou o conselho, o sábio conselho de Mahaprabhu, e ele bebia o puro néctar de Krishnanam, e assim o seu coração ficou manso. E aí ele conclui, ele mesmo diz: não há nada além de Nam em todos os 14 mundos, né? Nama Vinakichu Nahikoara Choda Bhuvana Madhya, Choda Bhuvana, nos 14 mundos. Nama Vinakichu Nahikoara, nada mais, só Nama, né? Nama Chintamani Nama Chintamani Rasa Nama Chintamani Rasa Vigraha. Esqueci esse mantra, eu não sei de cabeça, mas enfim, esse mantra diz, está falando que Nama e Nami, o santo nome, e aquele que tem este santo nome, eles não são diferentes entre si. Então, se você está cantando o santo nome, seguindo o conselho de Mahaprabhu, com certeza você vai chegar um momento da sua vida espiritual em que você vai perceber
que onde quer que você olhe, no que quer que você pense, no que quer que você sinta, você só vai ouvir Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, né? Shabda Brahma, você vai só ouvir esse nome transcendental, essa vibração sonora transcendental, ela vai estar dentro de você, fora de você, em todo lugar, né? E aí você vai estar você vai ter automaticamente superado o obstáculo do tempo, né? Como o próprio Mahaprabhu exemplifica na sua lila. Primeiro, ele é Nimai Pandit. Primeiro, ele é um Nimai sapequinha que vive passatempos muito parecidos com os passatempos de Krishna, né? Os passatempos dele mesmo, Krishna. Depois ele é Nimai Pandit. E como Nimai Pandit, ele derrota aquele lógico chamado Keshava Kashmiri. Ele enche de admiração os seus alunos de sânscrito e lógica, né? Ele desafia os Vaishnavas, né? Mas aí ele conhece Gurudeva. E quando ele conhece Srila Ishvara Puripad e recebe Nam, aí isso que está sendo revelado aqui por ele, através de Srila Bhaktivinoda Thakur, cai na sua consciência transcendental, assim, como um raio cuja luminosidade não tem como ser evitada, né? Assim, e a partir daí, Mahaprabhu, ele se torna completamente vendido à pureza e ao néctar do cantar do Santo Nome, né? E Divera Kalyana Sadhanakama Jagati Asi E Maduranama Avidya Timira Tapani Rupe Rid Gagani Viraji. Desejando abençoar as atividades de todas as entidades vivas, esses santos nomes desejando, descem a este plano material. Eles brilham como o sol no céu do coração, destruindo a escuridão da ignorância. Então a gente volta a essa questão do fator tempo, porque enquanto a gente está preso aos grilhões do tempo, o passado, meu Deus, o passado, o que aconteceu no passado, o que eu perdi, o que eu me lamento por ter perdido no passado, o sofrimento que alguém me causou no passado, né? O sofrimento que eu causei a alguém no passado, né? E depois o futuro, o plano para quando eu tiver 65 anos eu vou poder me aposentar por idade, aí eu vou ter um salário, aposentadoria bem baixinho, e aí eu vou poder fazer meu sadhana bhajana, né? Enquanto isso eu tenho que trabalhar como asno nesse mundo material, mas depois eu vou me aposentar e vou poder fazer meu sadhana bhajana. Então esta é a mentalidade que é impingida na consciência humana pelo fator tempo, que é o cúmplice ideal de Mayadevi e dos três modos da natureza material, né? Cúmplice ideal. Ao passo que aquele que, como Mahaprabhu exemplifica, e ele sendo o exemplo perfeito, aquele que se refugia Nama Shaya, como Srila Prabhupada, se vocês leem a biografia dele, vocês veem como Prabhupada todo dia, acontecesse o que acontecesse, ele sempre tinha a sua hora sagrada para praticar o seu sadhana bhajana. E não havia nada que o impedisse de fazer isso, né? Não que ele tivesse uma atitude fanática, muito pelo contrário, mas ele tinha a atitude de alguém que está exercitando a inteligência refinada e percebendo que o fim do túnel da existência material
no fim desse túnel não tem luz. No fim desse túnel, alguma coisa acontece, o ser humano, especialmente o ser humano, chega no fim desse túnel e a qualquer momento, jut, acabou. Não é mais pai, não é mais filho, não é mais irmão, não é mais professor, não é mais engenheiro, não é mais homem, não é mais mulher. Acabou? Então o fim do túnel da existência material sempre vai levar, como Krishna diz na Gita, ao nascimento de novo, à morte de novo, nascimento de novo, morte de novo, nascimento de novo e morte de novo, e a sujeição inevitável ao fator tempo. Mas aí, continuando a história, Srila Gurudev está contando aqui, naquela cidade vivia um brahmana frequentador assíduo do templo de Shiranganath, onde tentava recitar a Bhagavad Gita em voz alta. Mas como não sabia ler bem, não era exato o que dizia. Alguns riam-se dele e o criticavam, mas ele persistia, fazendo sua leitura com os olhos cheios de lágrimas e sintomas de êxtase no corpo. Um dia, coincidiu de Mahaprabhu cruzar com aquele homem no templo. Muito satisfeito de ver sua devoção pela Bhagavad Gita, Mahaprabhu perguntou-lhe: que parte da Bhagavad Gita lhe proporciona tanto prazer espiritual, querido Brahmana? Não sei ler muito bem, respondeu o Brahmana, mas persevero porque meu mestre espiritual instruiu-me que o fizesse. Na realidade, só vejo o formoso Krishna de cor escura na função de quadrigário de Arjuna a conduzir os cavalos pelas rédeas. Isso é o que faz com que eu me sinta tão feliz. Quando leio a Bhagavad Gita, vendo o lindíssimo rosto de Krishna, quando leio a Bhagavad Gita, vejo o lindíssimo rosto de Krishna e não posso pensar em mais nada. Aí o que o Mahaprabhu disse? Ele declarou: você conhece o verdadeiro significado desta escritura sagrada, declarou Mahaprabhu, envolvendo-o nos braços com muita ternura. Naquele momento, Krishna mostrou sua forma ao Brahmana, que agora com a mente purificada e acabara de ser abraçado por Mahaprabhu, logrou reconhecer Mahaprabhu. O Brahmana agarrou-se aos pés do Senhor e disse-lhe chorando: agora sinto-me duplamente feliz, você é esse mesmo Krishna. Por obedecer fielmente à ordem de seu mestre espiritual, o Brahmana pôde compreender o verdadeiro significado da Bhagavad Gita, o que coroou sua vida de felicidade para sempre. Então ali estava esse Brahmana tão simples, que era até ridicularizado por outras pessoas que também frequentavam o templo. Olha só, as outras pessoas o ridicularizavam pela maneira como ele lia. Mas Mahaprabhu pôde perceber que aquele Brahmana na verdade estava em êxtase, porque ele, apesar de não ter conhecimento do sânscrito, de não ter lá tanta erudição, ele estava fazendo o que seu Gurudeva falou para ele fazer. Como Srila Govinda Maharaj, Srila Prabhupada chegou para ele e falou assim: eu quero que você vá para Bhuvaneshwar, em Orissa. Nós recebemos uma doação de terra numa região que ainda não está urbanizada a cidade. Eu quero que você vá lá, que você se dedique a pregar lá e que você construa um templo para nós difundirmos a mensagem de Mahaprabhu neste local, Bhuvaneshwara. E Srila Govinda Maharaj, ele foi, acatando a ordem de seu Gurudeva, ele foi para essa região e se conta, se vocês podem ler a biografia de Srila Govinda Maharaj, se vocês lerem em inglês, se conta que quando ele chegou ali, a região era como se fosse uma selva. Havia todo tipo de animal peçonhento, escorpião, cobra,
um lugar completamente inóspito. E no meio daquela confusão ali, daquela floresta, confusão não, mas no meio daquela natureza selvagem, Srila Govinda Maharaj, com as suas próprias mãos, construiu o seu kutira, e pela sua pregação ele conseguia carona de um brahmachari de bicicleta. Isso depois, primeiro ele andava a pé mesmo. Então ele ia a pé daquela região que ficava um tanto quanto afastada do centro urbano, e todo dia ele ia cantar o santo nome e pregar a consciência de Krishna, sem um tostão, né? Aí as pessoas davam um sannyasi, Vaishnava, né? As pessoas davam doação, ele comia um pouquinho, mas ele ficava o tempo todo cantando o santo nome, né? Nenhuma condição externa favorável, assim, aparentemente, né? Uma selva, um lugar inóspito, longe de tudo, um sannyasi sozinho, que vinha acompanhado por seus irmãos espirituais, mas os irmãos espirituais não suportavam tanta austeridade e pediam perdão a ele e voltavam para de onde tinham vindo. E ele ali cantando o Mahamantra Hare Krishna e acatando a ordem do seu Gurudeva. Depois de 15 anos, ele fundou um oásis chamado Shri Krishna Balaram Mandir em Bhubaneswar, né? Então, assim, por seguir a ordem de seu Gurudeva, ele finalmente viu como Srila Prabhupada lhe deu uma misericórdia muito especial, permitindo que ele agisse como instrumento de seu Gurudeva e de Gauranga Mahaprabhu, para que se instalassem ali deidades lindíssimas e para que aparecessem ali centenas de devotos, né? Centenas de devotos. Centenas de devotos, né? Pela Shakti da sua rendição aos pés de lótus de seu Gurudeva. E a mesma coisa fica patente na história deste Brahmana que recebeu a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu. E falando sobre esta misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, hoje eu queria compartilhar com vocês alguns versos nos quais, né, alguns versos nos quais Krishna vai revelar para Arjuna algo interessante sobre a morada da exploração e sobre a morada da dedicação. Então, esses versos são os primeiros versos do 15º capítulo, na edição do Bhagavad Gita Comunidade de Srila Prabhupada, o Yoga da Pessoa Suprema. Então, o primeiro verso começa a falar sobre Krishna vai começar a fazer uma revelação muito especial para Arjuna. Ele vai dizer assim: Urdhva Mulam Adha Shakam Ashwatam Prahu Avyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavit. Ele está explicando Urdhva Mulam. Ele está falando de uma figueira da Bengala, uma Ashwatam. Ashwatam é a figueira de Bengala. E essa figueira de Bengala tem Urdhva Mulam. A Mulam, a raiz dela, está para cima. A Adha Shakam e os galhos estão para baixo. Raiz para cima, galhos para baixo. Então ele diz: afirma-se que existe uma figueira de Bengala imperecível,
cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece esta árvore é um conhecedor dos Vedas, uma árvore mística, né? Uma figueira da Bengala. Aí Srila Prabhupada faz um comentário muito interessante, dizendo assim: após o comentário sobre a importância da Bhakti Yoga, isso nos capítulos anteriores, talvez alguém pergunte, e quanto aos Vedas? Talvez alguém, tendo ouvido sobre Bhakti Yoga, talvez alguém queira saber assim, qual é a função dos Vedas, qual é o papel dos Vedas nisso tudo. Então Krishna explica nesse capítulo que o propósito do estudo dos Vedas é compreender a ele mesmo. Portanto, aquele que está em consciência de Krishna, aquele que está pensando em Krishna, que se ocupa no serviço devocional, ele já conhece os Vedas, porque se o propósito do estudo védico é compreender Krishna, e você está cantando o nome de Krishna, cozinhando para Krishna, lendo as histórias de Krishna, né? Conhecendo a personalidade de Krishna, então você já é um conhecedor dos Vedas, né? O enredamento típico deste mundo material, continua Prabhupada, é aqui comparado a uma figueira da Bengala. Quem está ocupado em atividades fruitivas vive numa figueira de Bengala que não tem fim. Ele vagueia de galho em galho e nunca para. A árvore deste mundo material não tem fim, e para quem está apegado a esta árvore, não há possibilidade de liberação, né? A rede, o enredamento do karma, né? Os hinos védicos que servem para nos elevar são as folhas desta árvore. As raízes desta árvore crescem para cima e vão até onde Brahma reside, o planeta mais elevado deste universo. Se pudermos compreender esta indestrutível árvore da ilusão, então seremos capazes de sair dela. Deve-se entender o processo de desenredo. Nos capítulos anteriores foi explicado que há muitos processos pelos quais se pode sair do enredamento material. Krishna fala de vários tipos de yoga, de tapasya, né? E até o 13º capítulo vimos que o serviço devocional ao Senhor Supremo é o melhor caminho. Ora, o princípio básico do serviço devocional é o desapego das atividades materiais e o apego ao transcendental serviço ao Senhor. No início deste capítulo, comenta-se o processo que consiste em romper com o apego ao mundo material. A raiz desta existência material avança para cima. Isto quer dizer que ela alcança a substância material total, o planeta mais elevado do universo. De lá, expande-se o universo inteiro, com muitos galhos, representando os vários sistemas planetários. Os frutos representam os resultados das atividades dos seres vivos, ou seja, religião, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Ora, neste mundo não se tem experiência evidente de uma árvore que tenha seus galhos para baixo e suas raízes para cima, mas tal coisa existe. Podemos encontrar esta árvore junto a um reservatório d'água. Podemos ver que as árvores nas margens se refletem na água com seus galhos para baixo e raízes para cima. Em outras palavras, a árvore deste mundo material é um mero reflexo da verdadeira árvore, o mundo espiritual. Este reflexo do mundo espiritual espelha-se no desejo, assim como o reflexo de uma árvore se situa na água. O desejo é a causa de tudo estar situado nesta luz material refletida. Quem quer sair desta existência material deve conhecer esta árvore a fundo através do estudo analítico. Aí então poderá cortar sua relação com ela.
Então assim, Srila Prabhupada continua fazendo revelações muito importantes sobre esta figueira, essa extraordinária figueira da Bengala, que é conhecida como a árvore da existência material. E aí Krishna diz, eu não vou ler o comentário todo, agora vou pular um parágrafo, mas Krishna diz no próximo verso: Adais chodvam prashita stasya shaka guna pravida vishaya pravalaha Adais cha mulani anusantatani kamanubandini manusha loke. Os galhos desta árvore se estendem para baixo e para cima, nutridos pelos três modos da natureza material. Os brotos são os objetos dos sentidos. Esta árvore também tem raízes que descem, e estas estão atadas às ações fruitivas da sociedade humana. Raízes que sobem e raízes que descem. Aí depois Krishna continua: Narupam asyerha tato palabhyate nanto nachadi nacha sampratistha ashvatam enam suviruda mulam asanga shastrena didena chitva tata padantat parimagitavyam yasmin gatana nivartanti bhuya tameva chadyam purusham prapade yata praviti prashrita purani. Então aqui Krishna continua fazendo revelações sobre esta árvore. Ele diz assim: não se pode perceber a verdadeira forma desta árvore neste mundo. Ninguém pode compreender onde ela acaba, onde começa ou onde se alicerça, mas com determinação deve-se derrubar com a arma do desapego esta árvore fortemente arraigada. Em seguida, deve-se procurar aquele lugar do qual ninguém volta após ali ter chegado, e lá render-se a esta suprema personalidade de Deus, de quem tudo começou e de quem tudo emana desde tempos remotos. Então Prabhupada diz aqui: agora se afirma claramente que a verdadeira forma desta figueira da Bengala não pode ser compreendida neste mundo material. Então aqui, como Prabhupada citou antes, esta forma, esta árvore que nós vemos neste mundo material é um reflexo da verdadeira árvore. Como a raiz fica para cima, a extensão da árvore verdadeira é a partir daquele ponto. Quando alguém está enredado nas expansões materiais da árvore, não pode ver até onde a árvore se estende, nem pode ver onde esta árvore começa. Entretanto, deve-se procurar descobrir a causa. Eu sou filho de meu pai é filho de fulano de tal, etc. Através dessa busca, chegamos a Brahma, que é gerado pelo Garbhodakashayi Vishnu. Quando finalmente alcançamos esta suprema personalidade de Deus, terminamos o nosso trabalho de pesquisa. Deve-se buscar a origem desta árvore, que é a suprema personalidade de Deus, através da companhia de pessoas que o conheçam. Pela compreensão, podemos nos desapegar aos poucos deste falso reflexo da realidade, e pelo conhecimento podemos cortar a ligação e situarmos-nos de fato na verdadeira árvore. A palavra asanga é muito importante neste contexto, porque o interesse pelo gozo dos sentidos e pelo domínio sobre a natureza material é muito forte. Portanto, deve-se aprender o desapego através de debates sobre a ciência espiritual e tomando por base Shastra, as escrituras autorizadas. E devem-se ouvir as pessoas que têm verdadeiro conhecimento. Como resultado desta conversa com os devotos, chega-se à suprema personalidade de Deus. Logo, a primeira atitude que se deve tomar é render-se a Krishna. Aqui se faz a descrição daquele lugar ao qual a pessoa vai e nunca mais volta a esta falsa árvore refletida. A suprema personalidade de Deus, Krishna, é a raiz original da qual tudo emana. Para ganhar o favor desta personalidade de Deus,
tudo o que se precisa fazer é render-se, e consegue-se isto executando o serviço devocional através de ouvir, cantar, lembrar, etc. Krishna é a causa da extensão do mundo material, e isto já foi explicado por ele mesmo. Aham Sarvasya Prabhava. Eu sou a origem de tudo. Portanto, para sair do enredamento desta forte figueira da bengala da vida material, devemos nos render a Krishna. Logo que nos rendemos a Krishna, desapegamos-nos automaticamente desta atmosfera material. Então, muitos de nós tivemos essa experiência da rendição a Krishna, e podemos ter todo dia, se estamos seguindo o processo segundo o nosso Gurudeva nos explica, né? Porque, como o Srila Rupa Goswami Pada explica, esse Sharanagati, ou esse processo de rendição, ele apresenta 6 sintomas externos, né? E se ele apresenta 6 sintomas externos, então eu estou continuando a leitura, eu estou no versos 3 e 4. Então, assim, o que a gente estava falando mesmo? Estava falando do Sharanagati, né? Então, se nós estamos realmente praticando Sharanagati, existem 6 sintomas externos que os nossos acharyas explicam que são os sintomas de que nós estamos realmente cultivando Shraddha, né? Que, na verdade, os sintomas perceptíveis de Shraddha chamam-se Sharanagati, que se subdivide em 6 subsintomas, né? Que são humildade, a dedicação de si mesmo, né? Assim, entrega, render-se por completo a Guru e Krishna. Então, humildade, render-se por completo a Guru e Krishna, perceber Krishna como o nosso protetor e o nosso mantenedor, né? Aceitar tudo que é favorável ao processo de Bhakti e rejeitar tudo que é desfavorável. Então, assim, muitos de nós, quando conhecemos a consciência de Krishna, nós temos uma iniciativa nessa direção de Sharanagati. Por nós ouvirmos o Sadhu, por nós ouvirmos os Vaishnavas falando sobre a consciência de Krishna e nos alertando para termos essas atitudes de Sharanagati, é muito comum que quando a gente tem o primeiro contato com a consciência de Krishna, a gente se afasta do que é desfavorável, porque a nossa devoção é muito débil. Então existe uma natural necessidade da gente se afastar de tudo que seja desfavorável, porque se a gente encarar todas aquelas coisas que são desfavoráveis, a gente pode retomar a percepção das mesmas coisas como favoráveis, né? Porque a nossa sementinha, a nossa plantinha de Bhakti está muito tenra, e qualquer influência externa, qualquer vento mais forte, qualquer coisa, qualquer opinião, qualquer sugestão, qualquer conceito que não seja alinhado com os conceitos de Bhakti pode nos afastar do processo, né? Então, nós, como um primeiro movimento, como uma primeira iniciativa, nós rejeitamos o que é desfavorável. E nós, assim, abraçamos com muito entusiasmo o que é favorável, né? Então, assim, esse Sharanagati, né? Como o Srila Prabhupada está explicando aqui, ele está falando que tudo que se precisa fazer é render-se a Krishna. E você consegue isso
praticando o serviço devocional pelo processo de ouvir, cantar, tarará, 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 ouvir, cantar, lembrar, adorar os pés de lótus de Krishna, fazer amizade com ele, né? Fazer arte na adoração à deidade, oferecer orações, fazer amizade, cultivar amizade com ele, servi-lo, né? Então, acho que Srila Prabhupada, numa frase só, ele está revelando algo muito importante, que nos remete àquilo sobre o qual nós estávamos falando no início, né? Porque se a gente aqui Prabhupada está dizendo, tudo para ganhar o favor de Krishna, tudo o que se precisa fazer é render-se, e consegue-se isto, né? Ou seja, você consegue o favor de Krishna executando o serviço devocional pelos processos de ouvir, cantar, lembrar e assim por diante, né? Então, isso chama-se Bhajana Kriya, né? Se primeiro você tem essa primeira manifestação de Shraddha, de fé, e depois por esta Shraddha você desenvolve interesse por Sadhu Sangha. E por você estar em Sadhu Sangha, por você conviver com os Bhaktas, você sente o ímpeto, você tem a iniciativa de querer se tornar um Bhakta também. E nessa iniciativa, no bojo dessa iniciativa, aí você começa a ver, eles são Bhaktas, mas eles fazem alguma coisa, né? O médico clinica, o médico prescreve remédio, o advogado defende causas trabalhistas, causas criminais e assim por diante, o professor ensina diferentes matérias, né? O engenheiro projeta prédios e outras edificações, né? Então cada ser humano vai estar ocupado em alguma atividade segundo a combinação do seu guna e karma, do modo da natureza em que ele esteja e da atividade que é compatível com esse modo da natureza, né? Krishna fala isso para Arjuna, né? Então, da mesma forma que o médico cuida do paciente, o devoto, o Bhakta, ele cuida do processo, acho que o verbo está errado, ele se dedica ao processo, ele adota o processo, né? E da mesma forma que o médico diz para o paciente, olha, você precisa tomar esse remédio tantos dias, e você precisa seguir essa dieta e assim por diante, ou seja, você tem que dedicar a sua atenção a este tratamento, porque este tratamento é o processo pelo qual você pode voltar a ser saudável. Então, da mesma forma, o Gurudeva explica que você aprende sobre Tattva Siddhanta, maravilha, filosofia, você reforça a sua fé pelo Tattva Siddhanta, mas você deve praticar Bhakti, né? E aí, como você vai praticar Bhakti? Por que Srila Prabhupada, por que Srila Gurudeva, por que Mahaprabhu fala Sadhu Sangha Namakirtan Bhagavat Shalom? Por que Mahaprabhu fala de Sadhu Sangha como o processo de Bhakti mais importante? Porque se você está mesmo em Sadhu Sangha, você está ouvindo Krishna conversando com Arjuna antes da guerra de Kurukshetra, né? Você não quer dar ouvidos a alguém na rua conversando sobre uma guerra que não tem nenhuma justificativa transcendental, né? Uma guerra de interesse econômico, dizimar milhares, milhões de seres humanos e seres vivos inocentes por causa do interesse econômico sobre um país, sobre uma região, sobre um produto, né? Então, assim,
você ouvir sobre essa guerra mundana, isso só faz reforçar as raízes que te prendem a esse mundo material, né? E você ouvir sobre a conversa transcendental entre Krishna e Arjuna faz com que essas amarras que nos prendem a esse mundo material comecem a se soltar naturalmente, né? Então, assim, é um processo muito especial, porque ele tem um desdobramento prático muito interessante, né? Um desdobramento prático fabuloso. Você todo dia ouve Harikatha, ouve o seu próprio cantar do Santo Nome, ouve seu Gurudeva, e depois que você ouve, você repete para o seu irmão espiritual, para a sua irmã espiritual, o que você ouviu do seu Gurudeva. E depois você está andando pela rua, você está falando o que você quiser, em casa, no trabalho, e você pensa, por que Krishna falou daquela figueira da Bengala, né? Ele falou da figueira da Bengala para demonstrar para nós, pelo viés da presença de Arjuna na guerra, no campo de batalha de Kurukshetra, para demonstrar para nós como esta árvore está justamente na posição inversa da árvore real. E, por consequência, como que a nossa consciência, nesse momento de condicionamento, está na posição inversa à posição real, que é a consciência da existência do Ser Supremo e da nossa existência enquanto parte integrante dele e servo dele, né? Então aqui quando Srila Prabhupada está desenvolvendo o raciocínio de Krishna nesse comentário, ele frisa a rendição, né? E Krishna, no próximo verso, ele vai falar daqueles que estão praticando Sharanagati, e vai vincular a atitude deles com o que ele descreveu justamente antes, né? Então ele vai falar aqui: Nirmana Moha Jita Sanga Dosha Adhyatma Nitya Vinivita Kamaha Dvandvai Vimukta Sukha Dukha Samgyai Gachanti Muda Padam Avyayam Tat. Ele diz: aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa companhia, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda lucidez sabem como se render à pessoa suprema, eles alcançam este reino eterno. Gachanti Amudha Padam Avyayam Tat. Eles alcançam este Avyayam, este reino eterno. E no verso 6, Krishna vai falar em mais detalhes sobre as características do reino da dedicação, o reino eterno. Natad Basayate Suryo Na Shashanko Napavakaha Yadgato Ananivartante Tadama Paramam Mama. Tadama Paramam Mama. Aqui ele vai dizer: esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que a alcançam jamais retornam a este mundo material. Jamais retornam a este mundo material. Mas a maior, assim, aqui o Prabhupada explica, na verdade, a refulgência emana do planeta de Krishna, Goloka Vrindavana. Parte desta refulgência brilhante está coberta pelo Mahatattva, o mundo material, mas a maior porção deste céu refulgente é cheia de planetas espirituais chamados Vaikunthas, sendo que o principal deles é Goloka Vrindavana. Então aqui
Krishna está esclarecendo para Arjuna Krishna está falando coisa muito interessante, assim, mas o nosso horário está esgotadíssimo já. E assim, o que me, como eu posso dizer para vocês, o que me incentivou a compartilhar essa leitura com vocês hoje, baseado nesses versos, né, foi exatamente assim, a gente ter uma oportunidade de perceber, né, ou se dá, a gente se dá a oportunidade de perceber como Krishna manifesta sua misericórdia através deste conhecimento tão detalhado sobre a atmosfera material, a atmosfera espiritual, sobre o fato da nossa natureza intrínseca estar ligada à atmosfera espiritual e não à atmosfera material, né? E assim, o tempo todo nesse diálogo transcendental, Krishna está demonstrando, primeiro, que ele é realmente o grande conhecedor do Veda, né? Porque o Veda emana dele. Então ninguém melhor do que ele para compartilhar este conhecimento maravilhoso, né? Que é chamado, que ele próprio chama de Jnana Dipena, né? Que esse conhecimento é como a luz que elimina a escuridão da ignorância no mundo da energia ilusória, né? Então, assim, com esta atitude de constante disposição para esclarecer, né, constante disposição para orientar, né, esclarecer, orientar, esclarecer, orientar, esclarecer, mas sem forçar, né, sem forçar. Ele só está assumindo uma posição perante Arjuna, ou perante cada um de nós que queira ouvi-lo, não é? Como se, da mesma forma que Arjuna, nós o estivéssemos convidando a assumir essa posição, né? Como nós vemos aqui, por exemplo, nós temos uma oportunidade de nos encontrar de alguma maneira para estudar Gita, mas alguns de nós vão aceitar a oportunidade e outros não vão aceitar a oportunidade. Alguns vão aceitar nesta sexta, outros vão aceitar na outra sexta, outros vão preferir aceitar outras oportunidades, né? Porque, por exemplo, eu sei que os nossos queridos Kishore Mohammed Prabhu e Sudev Didi estão dando um belíssimo Harikatha na Shigoravani Gaudiya Mata, mais ou menos nesse horário, mas a pedido de vocês eu estou mantendo o meu compromisso com vocês, né? Porque estas oportunidades a gente tem que, assim, refletir a respeito e entender que estas oportunidades são a manifestação da misericórdia de Gauranga Mahaprabhu para nós. E sabendo também que esta misericórdia ela passa pelo crivo de Nityananda Prabhu, né? Que por sua vez se manifesta em Gurudeva, que por sua vez se manifesta em todos os nossos irmãos e irmãs espirituais que estão interessados em ouvir, cantar, lembrar, adorar a deidade, que estão interessados no processo, né? Porque uma vez que a gente se mantenha na convivência dessas pessoas que estão praticando o Bhakti, nossos irmãos e nossas irmãs espirituais, então assim a gente vai criar um círculo virtuoso,
né? Que é o mesmo procedimento de Krishna em relação a Arjuna na Bhagavad Gita. Ele apresenta um leque vasto de opções para Arjuna, opções védicas para Arjuna. Mas ele o tempo todo, ele fala do Gyani, mas ele diz que de todos os Gyanis, o Gyani superior é o Gyani que o conhece. Ele fala do Yogi, de várias categorias de Yogi, mas aí ele conclui dizendo que de todos os Yogis, o Yogi superior é aquele que pratica devoção a ele e que pensa sempre nele, né? Então, por um lado, ele esclarece, ele apresenta diversas opções, ele analisa e ele ele estimula a análise de Arjuna, ele estimula o pensamento crítico de Arjuna, né? E, paralelamente, ele está falando a verdade, né? Ele está falando a verdade. Então, assim, essa oportunidade é como essa história que a gente leu de Mahaprabhu no princípio, é a história da perseverança, né? Se a gente persevera e se a gente guarda no coração cada uma das palavras que Srila Gurudeva falou especificamente para nós, né? Então Srila Gurudeva falou do ponto de vista genérico, ele falou para cada um de nós praticar Bhakti, né? Sadhana Bhakti, Bhajana Kriya. Então, para todos os discípulos ele falou isso, mas para alguns discípulos em particular ele deu algumas instruções específicas, né? Então, se a gente concilia as instruções genéricas que nós devemos compartilhar com os nossos irmãos e irmãs espirituais, com as instruções particulares, mas se a gente observa esses dois níveis de instrução baseados nesses três princípios fundamentais, que são o nosso próprio Guru, o Sadhu e o Shastra, então é como eu estou falando para vocês, esse círculo virtuoso se estabelece e ele tende a se ampliar cada vez mais, né? Porque é um círculo. O círculo virtuoso vai se ampliando cada vez mais, significando mais e mais pessoas vão aderindo a esse círculo e ele vai sendo cada vez mais capaz de encampar no seu centro, dentro dele, mais oportunidades de seva, né? E tudo isso vai ser possível quando nós fizermos exatamente como Shri Advaita Acharya fez, né? Voltando àquele passatempo. Não que a gente tenha o poder para ameaçar Krishna, como Shri Advaita Acharya, que é Vishnu Tattva. Advaita Acharya, que não é diferente de Krishna, está ameaçando a si mesmo, não é? Ele está ameaçando a si mesmo. Mas nós temos o poder que ele próprio nos deu, Krishna nos deu, que se chama Swatantra, né? Nós temos o nosso próprio livre-arbítrio, nós temos nossa parcela de independência. Então, com esta parcela de independência, com a qual nós podemos discernir ou não, a gente tem como atuar exatamente como Advaita Acharya atuou perante Krishna, na nossa posição de Jiva Shakti. É como Srila Prabhupada dizia, a consciência de Krishna é uma escolha a cada segundo, né? Uma escolha a cada segundo. Então, a cada segundo, fui dormir, acordei, a cada segundo da manhã, eu vou escolher me voltar para Krishna, cantando o nome dele, compartilhando a beleza do nome dele com aquelas pessoas que são meus entes queridos, né? Com os meus irmãos espirituais, se eu moro no templo, com as pessoas que eu encontro na rua,
né? Então, a cada segundo, a gente vai fazer esta escolha, né? Mas se a gente, voltando ao início da nossa conversa de hoje, se a gente optar por dizer para nós mesmos, mesmo que a gente pense que está falando com o outro, a gente está dizendo para nós mesmos: primeiro eu vou tomar conta disso, vou providenciar aquilo, vou formar minha família, vou levantar o meu Lakshmi, vou me aposentar, vou casar meus filhos. Então, a gente vai estar deixando escorrer por entre nossos dedos, né? Em vez de manter a mão em forma de concha para segurar a aguinha da misericórdia de Gurudeva, a gente vai ficar fazendo com os dedos assim, e a gente vai, nós mesmos vamos poder ver como essa oportunidade constante da misericórdia de Gurudeva pode se esvair por entre os dedos, e a gente pode chegar um momento que a gente vai olhar assim, quando a gente olhar, a palma da mão vai estar vazia, nenhuma gota d'água, e aí já vai ser a hora de abandonar esse corpo, né? Então, assim, por um lado, existe o perigo iminente, né? Um risco constante. Mas, por outro lado, existe a serenidade, né? A serenidade, que é um aspecto da misericórdia de Krishna no meu coração, me diz que eu não preciso temer, mas eu não vou temer se eu estiver praticando a consciência de Krishna. Eu não vou ter nenhum motivo para temer se eu estiver praticando a consciência de Krishna. Quem quer que eu seja, em qualquer que seja o nível de bhakti que eu esteja, qualquer que seja o conceito que eu faça de mim mesmo, mas se eu estiver praticando a consciência de Krishna, Kirtaniya Sadhari, como Mahaprabhu diz, com constância, então essa certeza no coração, né? E essa atividade no meu íntimo, essa atividade de pensar em Krishna, pensar em servir meus irmãos e minhas irmãs espirituais, respeitando-os, não querendo ser respeitado por eles, né? Praticando humildade, tolerância, né? Aí a vida espiritual vai ter sentido, né? E aí a gente vai finalmente olhar, em vez de olhar para o reflexo no lago, a gente vai ter darshan da verdadeira árvore frondosa de Chaitanya Mahaprabhu. Mas assim, hoje eu me estendi demais, desculpa, e se amanhã houver oportunidade, sábado, de manhã há oportunidade, se vocês quiserem participar, amanhã às 7 horas, com certeza nós vamos estar glorificando o Mahaprabhu e o seu Dhamma sagrado há poucos dias do seu nascimento. Então todos são convidados com certeza de manhã, de noite ainda não tenho certeza. Então muito obrigado pela paciência. Dandavat Pranamas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Patita Pavana Shila Prabhupada ki jai, Patita Pavana Shila Gurudev ki jai, Guranga Mahaprabhu ki jai, Nityananda Prabhu ki jai, Sri Goda Mandala Parikama ki jai, Vancha Kalpatarubyascha, Kripa Sindhu Vyaivacha, Pacitanam Pavanam Vyokashna Devanam Namaha. Dandavat Pranam.
Namaste. Jai Shri Radhe.